Вітаю всіх! Так, що ж, ми продовжимо. Загалом ходімо підслуховувати брудні секрети нашого шута місцевого. Фігляра, як їх ще називають. Нам от сюди. Ну як сюди? Нам от прямо от сюди. І це не радує взагалі. Але є один плюс. Скоріше за все, вона вже суха і не смердить. Ой. Посунься, дорогенька. Are we alone? Yes. Yes! Alone! Sweet solitude! No one will hear us, disturb us. Everything is going according to plan. The others, I've spoken to them. And they're coming around, I know it. The wizard Festus Crex. Perhaps even the Argonian and the Unchild. What about you? Have you spoken to anyone? No? No, of course not. I do the talking, the stalking, the seeing, and the saying. And what do you do? Nothing! Not that I'm angry. No, never. Cicero understands. Cicero always understands. And obeys. You will talk when you're ready, won't you? Won't you? Sweet night, mother. Poor Cicero, dear Cicero, such a humble servant, but he will never hear my voice, for he is not the listener. Oh, but how can I defend you? How can I exert your will if you will not speak to anyone? Oh, but I will speak. I will speak to you, for you are the one. Yes, you. You who shares my iron tomb, who warms my ancient bones. I give you this task. Journey to Wallen Road. Speak with Armand Mortier. Poor Cicero has failed you. Poor Cicero is sorry, sweet mother. I've tried so very hard, but I just can't find the listener. Tell Cicero the time has come. Tell him the words he has been waiting for all these years. Darkness rises when silence dies. What? What treachery? Defiler! Debaser and defiler! You have violated the sanctity of the Night Mother's coffin! Explain yourself! Speak, worm! Ну, слухай, в кожного є свої слабкості. В когось це ноги, в когось очі, в когось спина. У мене от старі мертві жінки. Ну добре, матір ночі промовила до мене, сказала, що мене обрано. She spoke to you? Ну так. Treachery. More trickery and deceit. You lie! The Night Mother speaks only to the listener! And there is no listener! Так, чекай, вона переказала тобі темрява зростає, коли тиша вмирає. She said that. She said those words. To you.
Darkness rises when silence dies. But those are the words, the binding words, written in the keeping tomes. The signal so I would know. Mother's only way of talking to sweet Cicero. And it's true. She's back. Our lady is back. She has chosen a listener. She has chosen you. All hail the listener. Який же тебе огидний сміх, аби ти тільки знав. By Sithis, this ends now. Back away, fool. Whatever you've been planning is over. Are you all right? I heard the commotion. Who was Cicero talking to? Where's the accomplice? Reveal yourself, traitor. I spoke only to the Night Mother. I spoke to the Night Mother, but she didn't speak to me. Oh, no! She spoke only to him, to the listener. What? The listener? What are you going on about? What is this lunacy? It's true! It's true! The Night Mother has spoken. The silence has been broken. The listener has been chosen. When I heard Cicero screaming, I knew you'd been discovered. I feared the worst. Are you all right? Значить так, все, що він каже, неправда, нічого такого не було, він псих. Давай його заріжемо. Від гріха подалі, повір. Так буде краще. Давай мовчати. Типу я мовчазний. You look like you've just seen a ghost. Please tell me you haven't. Cicero said he spoke to the Night Mother, but she spoke to you. Так, це правда. Матір ночі промовила до мене, сказала, що мене обрано. What? So Cicero wasn't talking to anyone else? Just the Night Mother's body? And the Night Mother who, according to everything we know, will only speak to the person chosen as listener, just spoke. Right now. To you? Ти сумніваєшся? Мені здається, я гідний цього. By Sithis. And? What did she say? Я маю порозмовляти з Амондом Мотьєром у Волунруді. Amond Motier? I have no idea who that is. But Vollenrude. That I have heard of. And I know where it is. Отже, мені вирушити до Волунруду, порозмовляти з тим чоловіком. No. No. Listen, I don't know what's going on here, but you take your orders from me. Are we clear on that? The Night Mother may have spoken to you, but I am still the leader of this family. I will not have my authority so easily dismissed. I need time to think about all this. Go see Nazir. Do some work for him. I'll find you when I'm ready to discuss the matter further. Добре. Давай. Ні, головна в нас Астрид, звісно. Матір ночі для нас ніхто, тому що наш головний герой богів і йому подібних не поважає. Лише сильних людей. Так. Need something? Що ти думаєш про Цицерона і матір ночі? Truthfully, I'm not entirely sure. It's not that I don't have the utmost respect for Sithis and the Night Mother and the ancient ways. I do. But I've never been much for religion. I kill because it's what I've been trained to do. It's all I know. So long as Astrid is happy, I'm happy. Так, розкажи щось про себе. Once I was a shadow scale, an assassin in service to the king of Black Marsh, trained by the Dark Brotherhood since the day of my hatching. But that was a lifetime ago. Today, I am the last of my kind. My order is extinct. Now, I happily serve Astrid in this sanctuary. I am a trained killer, and once again have been given purpose. Life is good. Цікаво, до речі, а скільки живуть аргонці оці? Типу, по ідеї, років 200? Можливо. Так, добре, давай візьмемо квест.
нашої шоколадки. Вітаю, не дитя. Тільки стій, матір ночі називала? Ні, не матір ночі. Чи матір ночі? Цицерон. Цицерон назвав її Unchild, чи якось так. Типу, дивно, коротше кажучи. Don't let my appearance throw you off. I'm older than you. A lot older. Getting bitten by a vampire when you're 10 will do that to a girl. Ну, при цьому ти все ще ж дитина. Ну, фізично. Так, що ти думаєш про Цицерона? 200 years ago, I would have lain down my life for the unholy matron. But that age is long since past. Astrid is my matron now. Пані матка. 200 years ago, I would have lain down my life for the unholy matron. But that age is long since past. Не можу розчути, що вона в оригіналі каже. Так, а ти що скажеш, дід-пердід? That's too much. Their arrival's the best thing that's happened to this sanctuary in years. Astrid is an effective leader, but we've been rudderless for too long. Scrounging for contracts, abandoning the tenants. The Dark Brotherhood has been reduced to a group of common cutthroats. Frankly, it's embarrassing. Насправді, Kill well and often. є такий мем, типу, моя команда. Той, хто помре першим, зрадник і так далі. А це от зрадник, мені здається, майбутній у нашій команді. Так, вітаю. Will there... So many contracts, so little time. Так, Астрид сказала порозмовляти з тобою щодо роботи. Well then, your timing couldn't be better. As it turns out, I've got 2 new contracts. One rather easy assignment, and another that should prove quite a challenge. Your first target is an orc bard named Lerbuk. The other is a vampire by the name of Hearn. Happy hunting. Так, розкажи про Хорн. He's a vampire and has blended into human society for years. He's never far from his female companion, Hurt, also a vampire. The contract is for the male Hearn, but you'll probably have to contend with the female too. So for Sithis' sake, watch yourself. А Лурбук? He is, by all accounts, the worst bard in all of Skyrim. Apparently, so many people sought his death, Astrid had to hold a lottery to determine the client. Ну, мабуть, все. You've got people to kill, my friend. Best get to it. Ходімо. Так, у нас 2 завдання. Легке це вбити орка, а важке це вбити вампіра, вочевидь, так? Ну, розберемося. Хоча, може бути, навпаки. Я б не здивувався. Бувай. Я за роботу беруся. Ти мене чекала? Вона завжди чекає. Так, що ж, давай поглянемо. Куди нам треба йти? Тут у нас треба... Та, бляха. Убити Лорбука. Він тут? У Морталі? Давай поглянемо. Ну і страшна паскуда. Так, Лорбук десь на вулиці бігає, я бачу. Хреново. Бажано його десь зарубати... з якимсь кутком. І ніхто про це не дізнався, так?
Ну, я майстер своєї справи, тому якось ось так вийшло. Я його вбив в одяг. Так, відмикачка, до речі, була в інвентарі. Це вже знак того, що це погана людина була. Поганий орк, точніше. Добре. Ти що робиш? Ай, добре. Її справа, не наша. До речі, давай зайдемо до ярла місцевого. Здається, в нього є якийсь квест? Чи це не в нього? Перевіримо. You're different, aren't you? Huh? Га? Йорик. Йоршик. Граф Йорик. Чи Ворік. Забув. Ну, то я англійський. If you've business with the Jarl, I'd ask that you speak to me first. Так, про що ви сперечались коло зали? Не пригадую такого. Видно, я це бачив. Ah, you saw that, did you? Life in Morthal has been troubled lately. The people are uncertain, restless. They merely look to the Jarl for leadership. Що не гаразд у Морталі? There's news of rebellion against the Empire. Strange noises have been heard in the marshes at night. And then, the tragedy with Rogar's home. The men simply seek wisdom. Everything will be fine. Ну, я шукаю роботу. The Jarl has put out a bounty to slay a giant. Here, take a look at this decree for details. Ну, це не те. Це робота лоховська, мужик. Ану, Ярл, що скажеш? Tamriel is full of wisdom and magic, if one is willing to look for it. Few have their eyes open. До речі, є така дама на Ютубі. Її називають бабуся Скайрим. Не знаю, як правильно українською перекласти. Коротше, вона стрімила Скайрим, їй вже років 80, мабуть. І її вже Bethesda відсканувала, скажімо так, і зроблять з неї ярла якогось у TESV. Ну, з того, що я знаю. Прикольно. Правда, шкода, вона, мабуть, не доживе до виходу цієї гри. На жаль. Так, кого ти підтримуєш у війні? У Морталі щось не гаразд? That which is unknown can create unease, even fear. It is to be expected. Some fear our new resident wizard. As they grow to know him, they will accept him. Time will prove me right. Так, чому згорів той будинок? Не розумію, про який саме будинок мова. Rogar's house? He lost his wife and daughter in the blaze. My people believe it to be cursed now. Who am I to gainsay them? Так, а Грогар сказав, що сталося? Rogar blames his wife for spilling bear fat in the fire. Many folk think he set the fire himself. Знаючи, що всередині його дружина і дитина? Lust can make a man do the unthinkable. The ashes were still warm when he pledged himself to Alpha. То чому ти не ув'язнила його? On rumor and gossip? No. But you, a stranger, might find the truth for us. Sift through the ashes that others are too fearful to touch. See what they tell you. Should you prove him guilty or innocent, I will reward you. Rogar's fate is in your hands. Так, цікавий квест. Думаю, його ми виконаємо, тому що інші зачекають. Погнали. Все рано? Ходімо. Не відволікайся. От, а ще колись, здається, бачив якісь стріми якогось діда. Йому теж було десь 70 років. Він грав у Skyrim. І з ним бігала Сирана. Все ще я про нього пам'ятаю. Тому Skyrim це гра не для одного покоління, а для багатьох. Оце будинок. Як Майнкрафт якийсь. Оп.
Здоров. Зосередься, ти хто? Helgi, but father says I'm not supposed to talk to strangers. Are you a stranger? Гарне запитання. Ні, я твій друг. Ти знаєш, що сталося з твоїм будинком? The smoke woke me up. I was hot and I was scared, so I hid. Then it got cold and dark. I'm not scared anymore. But I'm lonely. Will you play with me? Якщо пограєшся, ти скажеш, хто спричинив пожежу? Якщо пограєшся, ти скажеш, хто спричинив пожежу? Okay, let's play hide and seek. You find me and I'll tell you. We have to wait for nighttime though. The other one is playing too, and she can't come out until then. По-перше, хто така інша, по-друге, а чому вона має знати, хто підпалив будинок? Вона ж спала, здається. Хто вона? I can't tell you. She might hear me. She's so close. If you can find me first, I can tell you. Після смеркання. Окей. Смеркання це, здається, коли вечір? Чи коли вже дуже темно? Так, нормально. Так, і де ж її шукати взагалі можна? Ну, по ідеї, місцеві мають її бачити теж. Важкий зараза, не потягнеш. Have you seen Leolet? Have you seen my wife? Що сталося? Він так запитав, наче щось сталося страшне. Aye. Але чомусь нічого не каже. Де може бути привид? Типу, будь-де. Може в лісі? Або Антамон? Давай перевіримо тут. Може щось побачимо? Та, мабуть, ні. Не доля, на жаль. Only burglars and vampires creep around after dark. So which are you? А ти? Він же не сказав, що вважається також охоронці. What happened? Давай нагору заліземо. І звідти поглянемо. Там буде краще видно. Бляха, ти ще хто? А ти хто? Вампір Лалет. Ага. Порох вампіра. Ясно, пофігу. Так я прийшов. Я туди хотів залізти. Дитяча труна. You found me! Layla was trying to find me too, but I'm glad you found me first. This must be Layla that was told beautiful to burn Mommy Skyrim and weather me, I've but always she heard didn't about. want to. She wanted to play with me forever and ever. She kissed me on the neck, and I got so cold that the fire didn't even hurt. Layla thought she could take me and keep me, but she can't. I'm all burned up. I'm tired. I'm gonna sleep for a while now. What happened? А ти хто? I'm just a poor man trying to make a living. I'd leave Mortal were it in my power. Я зрозумів. Розкажи щось про свою дружину. Leolet. I thought she left to join the Stormcloaks. My poor Leolet. І вона стала вампіром. Ти зауважив щось дивне перед тим, як вона пішла. She began to spend a lot of time with Alva. Yet just a week before, she despised her. In fact, the night she disappeared, she was supposed to meet Alva. Alva told me later that she never showed up. I never got to tell her goodbye.
Гадаю, вони зрештою зустрілися. You think Alva? But that means... Ye gods! You think Alva is a vampire? Ну так, а ще я вампір, і от зліва теж вампір. А може навіть ти теж вампір, біс його знає. Прикинь, тут все місто вампіри і один від одного цей секрет бережуть, бо бояться, що всі інші не вампіри. Було б смішно. А цього варіанту не можна відкидати. Це може бути правдою. No, you're wrong. You must be wrong. Leodlet may have met her fate out in the marsh. I refuse to believe Alva had anything to do with this. There is no way you can prove it to the Jarl. Сирана захирячого. Ні? I hope Alva is not what you think. Ну, он дивись на їдь. А, тіла ж немає точно. А, ну ось же воно. Чомусь думав, що вона перетворюється в прах, але чомусь ні. Типу, мужик, прямо перед тобою дружина валяється. Отой дурний, а ти куди йдеш? Ну то й... скотина, звісно. По могилі топчеться. Так, ладно. Ходімо. А що ми так хп мало, до речі? Ой, вибачте. Не та кнопка. 560. Ні, якось багато. Хіба я його прокачував? Я вже й забув. А, так на красі зайшов, до речі. Так нам не сюди. А, ну так, не сюди. Кудись ось сюди. Ніхто про це навіть не дізнається. Так, тихо, він нас не бачить. Ти хто? А, ну це ж батя. Кажуть, ти свою сім'ю захарячив, мужик. Правда? Ти мене злякала. Сарана. Так, Альвин щоденник. Моє життя безрадісне. Де мій принц, який врятує мене? Де мій відважний воїн Норд, який полонить моє серце? Минулої ночі, збираючи квітки, я познайомилася з чоловіком. Він захопливий і незвичайний. Ми поцілувалися під місячним сяйвом, так романтично. Сьогодні ми знову побачимось. Тепер я знаю істинні барви ночі. Моварт показав мені істинну чорноту ночі та істинну червоність крові. Він пообіцяв мені криваві ріки, якщо я виконаю його волю в Морталі. Звабити Гругара було легко. Моварт сказав, що я перш за все маю знайти захисника, який оберігатиме мій денний сон у труні. Гругар – найкращий кандидат. Сьогодні приходила Лалет втамувати мою справу. Я сховала її, щоб перетворити на служницю, і поширила серед містян чутки, що вона вирушила воювати. Телепні повірила. Тобто вона була не вампіром, скоріше трелом чи тралом, як там їх називається це. Ну, та інша. Моварто утаємничив мене в свій величний задум. Я маю звабити по одному всіх охоронців Мортала і перетворити їх на рабів, щоб Моварт і зрештою змогли захопити все місто. А ми не вбиватимемо їх, вони стануть худобою, що тамуватиме нашу справу.
ми матимемо нескінчений запас крові та ціле місто, яке захищатиме від нас від клятого сонця. Грогарові рідні почали завдавати незручностей. Я сказала Лелет убити їх, але щоб це було схоже на нещасний випадок. Грогар має бути поза підозрою, якщо я хочу зробити його своїм захисником. Тобто це не він зробив, так? Нікчемна дурепа. Лелет спалила живцем Грогарових рідних. Я хотіла нещасний випадок, а вона щинила скандал. Та ще й намагалася перетворити його малу дочку Хельгі. Але навіть цього Лелет не змогла зробити як належить. Вона вбила дитину і залишила тіло горіти. Із Лелет щось не так. Вона весь час говорить про Хельгі. Здається, вона з'їхала з глузду. Вважає, що дитину можна оживити і зробити одну із нас. Ну, по ідеї, можна було б якось? Якась незнайома особа розпитує містян про пожежу. Треба бути обачною. Це я незнайома особа? Можливо. Коротше, мужик не винен, я так розумію. Нехай живе. Хе-хе, дурник. Тільки ж він сліпий. А дивиться то на двері. Мабуть, у нього наказ не зводити очей з дверей. От він і не зводить. Так, ходімо, розкажемо. Цікавий квест. Подобається. Типу, не дарма сюди зайшли. Гарна сирена. Так, ага, туди. Ні, давай спершу сюди. Так. Слухайте мій наказ. Значить, по-перше, забороняємо в Скайримі TikTok, YouTube Shorts, Reels там в цьому в інстаграмі. Ти записуєш? От записуй. Далі. Забороняємо онлайн-казино. Забороняємо живчик. Бо це занадто ідеальна штука для нашого світу, тому не має бути. Добре, вибачте, я цей. Упортий. Як завжди. О, мужик, та ти, я бачу, постарше любиш. Ти ж і в сини годишся. Is Hrogar innocent or not? Так, Альва спричинила пожежу, це вона вбивця. А ще я маю щоденник. Тримай. So it's true, the traitorous bitch. Mорталу owes you a debt. Here, you were promised a reward for solving the crime, but I need one more favor from you. Mортhalu is still in danger. The journal mentions Movarth, a master vampire I thought was destroyed a century ago. I'll gather together some able-bodied warriors to clean out Movarth's lair. They'll be waiting outside for you to lead them. А можна я сам піду? Їх же переб'ють. Це, до речі, здається, перший випадок, коли в Скайримі матюк хтось каже. Хоча, може, не перший. Я заберу, окей? А хто мойкає? Так, секунду. Ти чого не спиш, придурок? О, шановні, а погляньте, що в нього під ліжком. У маленького хлопчика. Хтива аргоніанська покоївка. Том 2. Так, дія... Бляха, де том перший, до речі? Задирає свій хвіст, Леле, величенький буханець. Як же він поміститься в моїй пічці? Крантій Колто, моя солоденька, буханець не готовий до випікання. Він ще має піднятися. Задирає свій хвіст. А, це її ім'я задирає свій хвіст. Було б добре прискорити підіймання. Як мені це зробити? Крантій Колто. О, моя дурненька аргоніанська покоївочко. Зроби це руками. Ти хочеш, щоб я розім'яла буханець? Тут? Звичайно. Буханець – це типу тісто на хліб, щось таке. Мається на увазі. Але що, як мене застане господиня? Твій буханець має задовольнити її апетит?
Не тривожся, моя тендітна квітко. Господинні бажання я задовольню пізніше. Гаразд, але боюсь, моя пічка недостатньо гаряча. Може знадобитися години. Часу вдосталь, моя солоденька, часу вдосталь. Ладно, залишимо книгу йому. Йому важливіше. Ну, Віктор. Блядь, це страшно. Це теж страшно. Щось з ігрою не так, божечки. Все не слава Богу, як кажуть. Так, ладно, валимо. О, а вас багато. Ну і. А ти чого? If you need any alchemy supplies, I'll do my best to provide them, assuming I haven't used them all up. Ну, повчи мене алхімії. You already know all that I know. Ясно. Я пішов. So you can cast a few spells. Am I supposed to be impressed? На мене щось не поспішають. Ну, правильно роблять. Я то виживу, переживу вампіра, а то вони... Навряд чи. Ну що, виходимо на полювання. На своїх же. Бо я нагадаю, я ця дамочка. Another cave. Вампіри. Spent some time underground myself, but if you want to go in, I'm right behind you. Ходімо. Треба дати їй нормальний меч. І прокачати хоча б цей, можливо. Бо я ще забуваю це зробити. Так, а ну поглянемо. Що у нас тут? А хіба я в цій печері не був раніше? Хіба я не тут якогось випадково застрелив? Типу, я пам'ятаю Моріса. Я Моріса колись випадково пристрелив. І був ще хтось. І це наче сталося саме тут. Мабуть, здається. Вампірів невільник. А якщо б'ю вампіра, невільники стануть вільними чи ні? Може, немає сенсу їх убивати? Be careful. I think we may be in for some trouble. А, ми є проблема, Сирано. Подивися на наше обличчя. На своє і на моє. Ну так, ми тут уже були. Вочевидь, це те саме місце. Тоді виходить, я того моляра, чи як його звуть, вже вбивав. Чи може і тут його таки не було? Живучий зараз. Та що ж? Та що ж ти дригаєшся? Придурок. Так, десь то ще є. Ага, бач, ховається. В тінях. Діамант, гроші. Ага. Все? Готово. Так, здається, тут убив нашого аргонця, так? Напарника. Ні, Каджита. Джезарго. Чи Карджо. Бляха, пригадав. Я намагався його воскресити якимись методами, але в мене нічого легального не було. От бачите, який свій гріх добре запам'ятав.
А це тим паче було вже далеко не 1 місяць тому. Отак от. I'm okay with the dark, but I've spent more than my share of time in caves already. Потерпиш. Зробимо діло, потім будемо гуляти сміло, так? Ага. Насправді, а наше я все це лутаю. Типу, гроші немає куди дівати. І так. Ну, ходімо, скажемо місцям, що вони запізнилися, я всі проблеми їхні вирішив. Вампірів перебив. Поганих. Я то добрий вампір. Дике мене обличчя. Що цікаво, у Сирани теж очі якісь такі жовті, але обличчя в неї якесь не змінилося. Воно в неї людське, а в мене воно якесь з полосками якимись дивними. Аби тому, що я просто вампір, а вона якийсь древній вампір. Крутий. Хто ж моргає? Ти? Дивись, тільки не захворій. Бо в Скайримі погода така перемінлива. Типу, десь тепло, десь холодно. Захворіти дуже легко. Що скажеш? Mother's calling me. It's time for me to sleep now. I'm so tired. Thank you for making her feel better. Буває. Ех, Сирана, таки захворіла, видно. До речі, гарний ракурс, щоб роздивитися її очі, скажімо так. Ну і як повоювали. Безкорисні. Morthal used to be a quiet place, but then the world used to make sense. А чим ти займаєшся в місті? Це якийсь хусид місцевий, так? Судячи по цим костичкам. Oh well, you know, a bit of this, a bit of that. They haven't made me a guard, even though I've been asking. So I'll take odd jobs, anything that comes along for now. All right then. О, і цей прийшов, до речі, теж. Добре, ходімо. Отримаємо винагороду. Отака от сумна історія. Ну, дівчинку шкода, матір її шкода. Батя їхній, не знаю, мабуть, він тепер не під владою вампіра, він тепер себе загаряче. Давай, до речі, до нього сходимо. Поглянемо. Може, ще скаже цікаве. Так, а ти хто? Ти новий маг, про якого там мені розказували? А, я тебе знаю. Він же лікує від вампіризму, так? Ого. Багато вас там. Так, сюди. Can I help you? I knew I heard something. Done and done. Молодець. Ну, мабуть, так це не краще. Види він досі під владою вампіра був. Отак. Убила мужика, відпочила, встала. Ти чому така висока взагалі? Трішки навіть вище, ніж є. Наче не на підборах. Так, вмикачка, ключик.